네, 꿈땅 예배에 오신 여러분들 환영합니다. 또 줌으로 또 오신 분도 환영합니다. 우리 집에서 또 교회에서 같이 예배 드릴 텐데 하나님께서 우리 있는 곳에 임재하실 줄 믿습니다. 우리 사도신경으로 신앙 고백하면서 예배 시작하도록 하겠습니다. 시작. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀로 많이 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 밥 주시면서 선하신 분 주님 우리 찬양하도록 하겠습니다. 우리 예수님은 선하십니다. 우리 고백할까요? 주님 내게 선하신 분 고와 같은 나를 구해 주의 자녀 삼아주셨네. 주님 내게 선하신 분 내 과거를 던지시고 내 죄 세지 않으시네. 나 춤을 추네 나 주께 외쳐 나 주께 뛰네 뛰어들며 할렐루야 선하신 분 선하신 분 선하신 분 주님 내게 선하신 분 매일 아침마다 주의 자비로 새 생명 주네. 새 생명 주네 주님 내게 선하신 분 주의 손이 내게 계셔 내 기쁨이 주께 있네. 나 춤을 추네 나 주께 외쳐 나 주께 뛰네 뛰어들며 할렐루야 선하신 분 선하신 분 선하신 분 오직 주님이 나를 구하셨네. 나 거리에서도 찬양을 드리리. 나나나나 선하신 분 나나나나 선하신 분 나나나나 선하신 분 예예예 오주 나나나나 선하신 분 선하신 나나나나 선하신 분 주의 자비로 새 생명 선하신 주네. 분 나 기뻐 춤을 추네. 내 목소리를 높여 주의 이름 찬양해. 오주 마지막으로 다시 한번 예수님을 주의 자녀 삼으셨네. 선하신 주님 예. 선하신 예수님 찬양합니다. 아멘. 언제나 선하신 주님을 의지합니다.
기도할 친구 나와서 기도 인도해 주시겠습니다. 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 신명기 6장 5절 말씀하 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 함께 모여 예배 드리게 해주셔서 감사합니다. 코로나 때문에 우리가 다 함께 모이지 못하지만 어디 있던지 하나님 생각하게 해주세요. 하나님 우리를 사랑해 주셔서 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. Happy Sunday, everyone, and God bless you all. 여러분 행복한 주일이에요. And let's continue with the song from last week. 지난주 배웠던 찬양 한번 계속 배워볼까요? Do you remember the name of the song? 제목 생각나나요? Yes, the title, Jesus, You Are My Superhero. Jesus, you're my superhero. Yes. Now Alright. today, we are going to do part 2 of the song, okay? Before that, let's review. Sure. All right. It goes, He's the one who makes the sun shine. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who hung the stars one by one. Yes. Okay? And for the new part for today, 오늘 새로 배워볼 부분은 yes, he's the one who makes the birds sing. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile day by day. He's the one who makes me smile day by day. Can we read one more time? Sure. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile day by day. He's the one who makes me smile day by day. Who is he in this sentence? Who is he, everyone? Jesus. Very Yes. good. Yes, he's the one who makes the birds sing. 예수님은 새들을 노래하게 만드는 분이고요. He's the one who makes your dreams so high. 예수님은 여러분의 꿈을 크게 이루어 주시는 분이고요. He's the one who makes me smile day by day. 예수님은 매일매일 나를 웃게 만들어 주시는 분이에요. That's right? That's right. Alright, next part. Yes. And then remember from the chorus, Jesus, you are my superhero. Jesus, you're my superhero. You are my star, You're my star. my best friend. My best friend. 이 부분은 후렴이에요. 그래서 두 번 나와요. Alright, one more time. Jesus, you are my superhero. Jesus, you're my superhero. You are my star, You're my star. my best friend. My best friend. 예수님이 나의 슈퍼히어로고, 나의 스타고, 나랑 가장 친한 친구예요. 라는 가사입니다. Alright, All right. let's sing together. Sure. Are you ready? 다 준비됐나요? 오케이, 노래 주세요. 노래 부를까요? 1, 2, 3, 4. He's the one who makes the sunshine. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile day by day. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Alright, let's see Alright. tomorrow. Next week. Okay, see you next week. Bye bye.
Rana, say bye bye. 네, 우리 친구들 이제 성경책을 펴보세요. 오늘 말씀은 출애굽기 25장 말씀입니다. 우리 예배당에 온 친구들도 모두 다 성경책을 찾아주시고요. 줌으로 예배드리는 친구들도요, 꼭 자신의 성경책을 가지고 와서요 펴주세요. 오늘 말씀은 출애굽기 25장 말씀입니다. 다 함께 성경책을 펴서 찾아주세요. 네, 우리 친구들 구약 성경 91페이지에 있습니다. 출애굽기 25장 16절부터 22절까지의 말씀입니다. 우리 구약 성경 91페이지에 있습니다. 네, 추를 찾으면 출. 구약성경 91페이지 출애굽기 25장 16절부터 22절까지의 말씀은 제가 봉독하도록 하겠습니다. 우리 친구 다 성경책을 펴주세요. 25장 16절부터 22절까지의 말씀입니다. 전사님이 봉독하겠습니다. 그리고 나서 내가 너에게 줄 증거판을 궤 속에 넣어라. 순금으로 속죄 덮개를 만들되 길이는 2.5 규빗, 넓이는 1.5 규빗으로 하여라. 덮개 끝에는 금을 망치로 두들겨 두 그룹 두 개를 만들되 한 그룹은 이쪽 끝에 또 한 그룹은 저쪽 끝에 두어라. 곧 그룹을 덮개 양 끝에 두고 덮개와 한 덩어리로 만들어라. 그룹은 날개가 위로 펼쳐져 있어 날개로 덮개를 가리게 하고 둘이 서로 얼굴을 마주하되 덮개를 바라보게 하여라. 덮개를 궤 위에 덮고 내가 내게 줄 증거판을 궤 속에 넣어 두어라. 거기에서 내가 너와 만날 것이요 증거궤 위에 놓여 있는 두 그룹 사이에 덮개 위에서 내가 이스라엘 자손을 위해 내게 준 계명에 대해 내가 모든 것을 너와 말할 것이다. 아멘. 여러분 반갑습니다. 오래간만에 뵙네요. 네, 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀 성소와 지성소에 대해서 같이 이야기를 나눌 텐데 우리 성소, 지성소 지난 시간부터 해서 우리가 같이 보고 있어요. 그렇죠? 여러분들 이 성막이라는 것들이 뭐 하는 공간이었어요? 그래서 성소라는 곳은 하나님 앞에 이스라엘 백성들이 가서 하나님 앞에 예배드리는 곳이었어요. 근데 참 재미있는 것은 누구나 다 성막 안에 들어갈 수 있었어요? 그게 지금 우리의 모습과 많이 다르다는 거예요. 지금 우리는 교회에 와서 혹은 각 집에서 줌으로 예배를 함께 모여서 드리지만 하나님의 말씀을 드리지만 그거하고 별개로 성막이 있으면 거기서 예배 드리는 사람들은 어떻게 했을 것 같아요? 다 그냥 성막 안에 있는 거기서 제사장과 대제사장이 하나님과 만나는 것을 지켜보는 것만으로 예배가 다였다는 거예요. 굉장히 예배의 모습이 오늘과 지금하고 다른 것이죠. 그 이야기들을 함께 나눠보도록 하겠습니다. 지난주는 성막이 무엇인가 어떤 역할을 하는가에 대해서 우리 같이 나눴고요. 오늘은 성소와 지성소에 대해서 이야기를 나눌 것이고 그 다음 주는 왕같은 제사장으로 오신 예수님에 대해서 이야기를 나눌 거고 그 다음에는 성막들에 대해서 이야기를 나누면서 하나님의 마음에 대해서 우리는 배우는 시간들을 가지게 될 것입니다. 함께 영상으로 보도록 하겠습니다. 이스라엘 백성들은 성막을 만들었어요. 성막의 제일 안쪽에는 성소와 지성소가 있어요. 성소를 덮고 있는 지붕은 4겹인데 처음은 고운 배실로 짠 세마포 덮개이고 두 번째는 염소털로 짠 덮개를 세 번째로는 붉게 물들인 수량의 가죽을 마지막 위에는 수달 가죽으로 덮었는데 지붕의 높이가 약 5m나 되어서 밖에서 보이도록 했어요.
제사장들은 물두멍에서 깨끗이 손을 씻은 뒤 성소 안으로 들어갔어요. 이 물은 보통 사람들은 사용할 수 없으며 오직 제사장들만 사용할 수 있어요. 성소 안에는 금촛대가 있었는데 가운데 줄기를 중심으로 양쪽으로 3개씩 6개의 가지가 있어요. 7개의 불꽃이 언제나 성막 안을 환하게 했어요. 떡상에는 6개씩 2줄로 12개의 진설병이 놓여 있는데 이스라엘의 12지파를 상징해요. 마지막으로 매일 아침, 저녁 2번씩 향기로운 향을 태우는 분향단이 있어요. 성소와 지성소를 구분하고 있는 두꺼운 휘장을 지나면 지성소가 있었어요. 지성소는 오직 대제사장만이 1년에 한 번 대속죄일에 들어가 이스라엘 백성들의 모든 죄를 가지고 하나님 앞에 용서를 구할 수 있어요. 지성소 안에는 언약궤와 속죄소가 있어요. 언약궤에는 모세가 시내산에서 받은 10계명 돌판과 광야에서 이스라엘 백성들이 먹었던 만나를 담은 항아리, 그리고 아론의 쌍난 지팡이가 들어 있었어요. 속죄소는 언약궤의 덮개인데 덮개 위에는 2 그룹이 마주보고 있어요. 성소와 지성소는 하나님께서 이스라엘 백성들을 만나주시고 이스라엘 자손을 위해 계명들을 말씀하실 약속의 장소였어요. 친구들 잘 봤죠? 오늘 성소에 대해서 우리 또 한번 같이 이야기를 나누는데요. 이 성소의 이야기가 우리하고는 참 다른 이야기, 우리한테는 별 의미가 없는 이야기 같지만 하나님께서 예배에 대해서 설명하고 이스라엘 백성들이 예배를 드릴 수 있도록 환경을 만들어준 걸 보면 우리도 저기에서 배울 수 있는 내용들이 있다고 생각을 합니다. 자, 이 넓은 공간에 이스라엘 백성들이 갈 수 있는 공간은 번제단이라는 곳과 물두멍, 성막들 안에는 들어갈 수는 있었어요. 보통 사람들이 죄를 짓고 잘못했을 때, 뭔가 잘못했을 때 그 사람들이 자신들의 죄를 대신할 짐승들을 가지고 와서 짐승들을 제사장 앞에 둡니다. 그러면 제사장은 어떻게 해요? 그 짐승의 머리에 손을 두고 또 그 사람의 머리에 양쪽 손을 댄 다음에 기도를 해요. 그래서 여기 있는 사람의 죄가 이쪽으로 넘어가게 해서 이 사람의 죄는 씻겨지고 그 대신 이 동물이 죽임을 당하게 되는 거죠. 그래서 그 죽임을 당해서 이 사람의 죄가 깨끗해지고 그 사람 대신해서 죽음을 당했다는 것을 표현하고 하나님하고의 관계에서는 깨끗해졌다라고 이야기한 게 그 제사의 원리였어요. 이스라엘 백성들은 이 성막들 안에는 들어갔지만 이 안으로는 들어갈 수 없었다는 거예요. 그러면 제사를 드리고 그리고 짐승을 잡고 죽인 다음에 그 제물을 가지고 들어가는 사람 말고는 다 밖에서 천막에 쳐져 있는 그 천막을 보면서 기도하는 것 말고는 다른 방법이 없었겠죠. 그러면 제사장들은 그곳에서 떡상과 등대와 분향단을 내서 하나님 앞에 예배드리고 1년에 한 번씩 대제사장이 아까 쳐져 있던 휘장으로 해서 지나가서 거기에서 하나님께 그 짐승의 피를 드리고 하나님 앞에 올려드리면 하나님께서 그 죄를 용서해 주신다고 하셨어요. 만약에 그 사람의 죄가 용서가 되었다고 하면 그때 당시에는 대제사장이 그대로 나올 수가 있었고 만약에 그 대제사장이 그 사람의 죄가 용서가 안 되었다, 그 사람에 대해서 잘못한 것들이 용서되지 않았다 싶을 때는 그 대제사장이 죽임을 당했다고 그래요. 그래서 대제사장이 깨끗하게 자기 몸을 씻지 않고 그리고 대제사장이 자기의 죄에 대해서 죄가 있는 상태로 들어오는 걸 하나님이 원하시지 않으셨고 이 지성소로 들어갈 때는 대제사장도 먼저 하나님 앞에 자기의 죄를 깨끗하게 한 다음에 들어갔다고 이야기를 합니다. 그래서 대제사장의 발에는 뭐가 있었을까요? 끈을 달았어요. 끈을 달고 끈에다가 방울을 달았어요. 그래서 이 대제사장이 혹시 죽었으면 어떻게 될까요?
이 방울이 움직이지 않겠죠. 예, 그리고 얘 딸랑딸랑 거리는 그 종소리가 안 나고 방울 소리가 안 나면 혹시 무슨 일이 있는 거 아닌가 하고 줄을 이제 끌어당겨 보는 거예요. 그래서 만약에 대제사장이 죽었으면 그러면 대제사장을 이렇게 끈으로 이렇게 다시 가져와야 되니까 그렇게 했다는 이야기들을 성경에서는 기록하고 있습니다. 자, 하나님께 예배드리는 사람은 어디까지 들어갈 수 있었을까요? 질문. 성막들까지 들어갈 수 있었어요. 1번, 2번, 3번 중에서 성막들까지 들어갈 수 있었습니다. 성소와 지성소는 대제사장과 제사장만 들어갈 수 있는 공간이었어요. 그러면 질문 두 번째. 법궤 안에 있는 세 가지 보물은 뭐였을까요? 하나는 십계명, 만나를 담은 항아리, 싹이 난 아론의 지팡이. 이 세 가지 모두 공통점이 있는데 하나님이 진짜 살아계시다는 것을 이스라엘 백성들한테 보여준 증거예요. 하나님은 너희를 지키시고 살아계시고 너희를 보호하는 하나님이라는 것을 증거하는 그 박스 안에 있는 게 증거궤라고 하는 것이죠. 그 증거궤 안에는 이렇게 십계명을 담은 돌과 아론의 지팡이와 그리고 여기 항아리로 만나를 담아놓은 것을 통해서 하나님이 너희를 보호하고 너희와 함께 할 것이라는 것을 이야기를 하고 있습니다. 그런 그 그룹들이 있는 천사가 있는 곳에 하나님께 우리의 죄를 용서 구하면서 그 피를 담아내고 했던 것이 그 내용이라고 해요. 자, 이 지성소가 어떤 의미가 있냐면 이제는 아무도 이렇게 예배를 드리지 않아요. 그리고 심지어 이제 지성소와 성막, 성전 그리고 이 언약궤가 어디에 있는지 정확하게 아는 사람이 없습니다. 역사적으로 여러 가지 설이 있어요. 이집트로 그게 내려갔다. 이집트로 뭐 법궤가 내려갔다라는 이야기도 있고 다양한 설이 있는데 이야기가 있는데 정확한 이야기는 없어요. 지금 그 성막 앞에서 예배를 드리는 사람들은 없어요. 그런데 여기에서 우리는 구약 성경, 신약 성경에서 이 언약궤의 역할을 하는 사람이 등장한다는 걸 우리가 보면 좋겠습니다. 마태복음 27장 50절에서 51절 말씀인데요. 제가 읽을게요. 예수께서 다시 크게 외치신 후 숨을 거두셨습니다. 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가셨을 때 성전 휘장이 아까 있었던 휘장 보셨죠? 예, 휘장이 위에서 아래까지 두 쪽으로 찢어지면서 땅이 흔들리면서 바위가 갈라졌다는 거예요. 왜 예수님이 십자가에 못 박혀서 죽으셨는데 이 휘장이 갈라졌을까요? 하나님 구원이시니까 해와가 잘 이야기를 했는데 맞아요. 하나님 예수 그리스도를 통해서 이제는 여기서 더 이상 하나님만 보는 사람들만 보는 그런 제사가 아니라 모두가 하나님 앞에 예배드릴 수 있는 시간이 되었다라는 것을 보여주는 거예요. 자, 많은 사람들이 이스라엘 백성들이 그 지성소와 성소에서 하나님 앞에 예배드리는 모습들을 기다리고 대제사장들이 잘 나오고 있나 대제사장이 잘 나오고 있나 기다리면서 하나님의 임재를 구했는데 이제는 아닌 거예요. 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 그 피를 쏟으셨기 때문에 그렇기 때문에 휘장이 갈라졌고 이제는 누구나 예수님의 이름으로 기도만 한다면 하나님과 연결되어질 수 있다는 것을 이야기를 하고 있는 것입니다. 히브리서에서 그게 정확하게 표현이 되어 있는데요. 관심 있는 친구들은 히브리서 7장, 8장, 9장, 10장을 한번 천천히 들여다보세요. 히브리서 9장에는 이렇게 되어 있어요. 세상에는 성소가 있었다. 첫 번째 장막이 있었다. 거기에는 오늘 아까 봤던 영상에서 봤던 것처럼 무엇이 있었는지 설명을 합니다. 그리고 3절에는 그리고 두 번째 휘장 뒤에는 지성소라고 불리는 장막이 있었습니다. 이곳에는 언약궤가 있었고요. 여기 만나 금항아리 그리고 아론의 쌍난 지팡이 언약 돌판이 있었어요. 그런데 5절 말씀 보면 속죄의 자리를 덮고 있는 영광의 그룹 둘이 있었죠. 천사 둘이 이것들이 있는 것을 볼 수 있습니다. 이 모든 것이 이렇게 갖춰졌고 제사장은 항상 첫 번째 성소만 들어갈 수 있었어요. 그러나 두 번째 장막 안에 있는 대제사장만이 1년에 단 한 번 들어가는데 피가 없이는 못 들어갔습니다. 이 피는 자신을 위하고 또한 백성이 알지 못한 죄를 위해서 갔다고 그래요. 그런데 11절 보면 그리스도께서 이미 대제사장이 되셔서
손으로 짓지 않은 피조물에 속하지 않은 것들을 더 큰 완전한 장막에 들어가셨고 12절 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 그는 염소의 송아지의 피가 아닌 자신의 피로 단번에 지성소로 들어가셔서 영원한 구속을 완성하셨습니다. 자, 우리에게 하는 이야기예요. 우리는 더 이상 짐승의 피로 하나님 앞에 우리의 죄를 씻는 것이 아니라 예수님으로 인해서, 예수님이 십자가에서 흘리신 피로 인해서 영원한 구속을 받았다는 거예요. 우리는 이것을 우리가 다른 걸 믿는 게 아니에요. 예수님이 우리를 위해서 죽으셨다는 걸 믿는 거예요. 우리 친구들, 이제 초등학교 1학년부터 6학년까지의 친구들이 있어요. 우리 친구들이 이제 신앙생활하면서 중학교, 고등학교 올라가겠죠. 그리고 우리 중학교로 올라가신 우리 올라간 우리 파워웨이브 선배들도 있고 그렇지만 이 갈등들을 한단 말이에요. 예수님이 나를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으셔서 나의 모든 죄가 용서되고 하나님과 직접 만날 수 있는 관계가 되어졌단 말인가? 이 질문을 우리 친구들이 계속 한다는 거예요. 그런데 성경에서 히브리서 9장에는 분명하게 기록이 되어 있습니다. 그렇다. 예수님께서 우리의 모든 죄를 용서하셨다. 우리 히브리서 10장 19절 말씀 한번 다시 한번 읽어볼게요. 시작. 우리는 예수의 피로 인해 지성소에 들어갈 담력을 마음을 갖게 되었습니다. 아멘. 이게 우리들이 믿는 믿음이에요. 우리는 하나님 앞에 나아갑니다. 지성소 아무도 못 들어갔던 대제사장만 들어갈 수 있었던, 그리고 심지어 대제사장이 죽을 수밖에 없던 자리로 걸어가서 하나님 앞에 나아가는 게 예배라는 거예요. 자, 거룩하게 우리가 구별해서 예배를 드리는데 우리가 십자가 있는 교회에서 예배를 드렸어요. 그런데 이제 유치부 친구들도 다음 달이면 이곳에 와서 함께 예배를 드리겠죠. 이제 예배 환경이 열려서 이제 미치아 가동도 유치부 친구들도 올라와서 함께 예배를 드릴 거예요. 7월 둘째 주부터. 그런데 우리들이 이 성소 성막을 배우는 게 의미가 있는 거는 교회에 와서 우리가 예배 드리는 그 모습이 다가 아니라는 거를 우리는 분명히 기억해야 돼요. 우리는 성소가 성막의 휘장이 찢어지면서부터는 우리가 있는 곳에선 하나님 앞에 어디서도 예배드릴 수 있는 예배자가 됐다라는 것을 기억을 하는 거예요. 근데 그거는 교회뿐만 아니라 온 장소에서, 학교에서, 학원에서, 그리고 어디 PC방에서, 그리고 맥도날드에서, 식당에서, 그리고 있는 어느 자리에서나 내가 움직이는 예배자가 되어서 예배를 드릴 수 있게 됐다라는 거예요. 자, 이제는 우리가 모든 곳에서 하나님 앞에 예배 드리는 환경이 됐습니다. 그랬기 때문에 이 말씀이 우리에게 더 깊이 들어오는 거는 우리가 각자의 있는 자리에서 예배 드릴 수 있는 예배자가 되었다라는 것입니다. 자, 그렇다면 우리의 책상은 어떤가요? 지금 여러분들 혹시 줌으로 예배 드리고 있는 친구들 보면 있는 공간이 하나님 앞에 예배드리는 예배자의 공간이죠. 우리들이 예배드릴 수 있는 공간이 바로 이 자리라는 거예요. 그러면 이 자리에 다른 우리의 물건들도 있지만 우리가 공부하고, 그리고 우리가 쉬고, 우리가 유튜브를 보거나 영상을 보거나 하는 그 자리를 하나님이 계시다는 것을 어떤 것으로 표현해서 내가 하나님을 기억할 수 있을까? 내가 하나님 앞에 예배드리기 위해서 어떤 것들을 우리가 여기에다가 넣으면 좋을까? 이거는 각자의 답이 있는 것이 아니에요. 어떤 친구들은 십자가를 놓기도 하겠죠. 그리고 어떤 친구들은 교회에서 나눠준 예배자의 자리라는 이게 담요를 놓던가, 아니면 나의 기도문을 올려놓던가, 책상에다가 무언가를 하나님에 대한 흔적을 남겨놓으면 좋겠어요. 자, 우리 친구들 한 명 한 명 다 하나님 앞에 예배드리는 예배자고, 앉아있는 어디든지 예배자의 공간이라면 있는 곳곳마다 예수님의 흔적을 하나씩 하나씩 새겨놓으세요. 물론 그것이 우상이 되면 안 됩니다. 내가 그거 바라보고 내가 이거 붙잡고 기도했더니 뭔가 되는 것 같아, 이런 거가 아니라 내가 하나님을 기억하기 위한 수단인 거예요. 그렇게 해서 우리 친구들이 하나씩 하나씩 기억한다면 우리 있는 친구들의 모든 자리가 하나님 앞에 드리는 예배자의 자리가 될 것입니다. 화면 공유를 취소할게요. 네, 그렇습니다.
우리 같이 이 시간 기도하겠습니다. 같이 기도할 때 우리 친구들 있는 한 자리 한 자리마다, 지금 앉아 있는 자리마다 정말 하나님 기뻐하시는 예배자의 자리로 서 있게 하여 주시옵소서. 그리고 지금 교회에 나와 있는 우리 친구들도 지금 앉아 있지만 집에 돌아가서 그곳에 어떻게 하나님의 기억을, 하나님에 대한 기억을 남겨놓을 수 있을까 생각을 하면서 그곳에 하나씩 하나씩 하나님의 흔적, 신앙의 흔적들을 새겨남을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 한 30초 정도만 같이 기도하고 목사님 마무리 기도할게요. 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리 사랑하는 친구들 각자 생각하고 고민하였던 것처럼 우리의 있는 자리에서 하나님을 기록할 수 있는 그리스도의 흔적을 담을 수 있는 장소들을 꾸며가고 마련해 갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그래서 예배드리는 이 시간을 소중하게 여기는 것만큼이나 우리의 매일의 삶 가운데 학업과 공부 가운데 노는 자리와 영상을 보는 자리에 그 가운데 하나님과 함께하고 하나님을 기억하는 우리 친구들 모두 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님께 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 함께 자리에서 일어나서 우리 봉헌 찬양 드리도록 하겠습니다. 주님 내게 있는 모든 것을 주님 내게 있는 모든 것을 아낌없이 드립니다. 지금 이 작은 마음이 주로 인해 풍성하게 하소서. 내게 있는 모든 것을 주님 내게 있는 모든 것을 겸손하게 드립니다. 지금 이 작은 마음이 나의 모든 삶이 되게 하소서. 사랑하는 하나님 감사합니다. 우리 사랑하는 친구들 한 명 한 명 기억하여 주시고 있는 자리에서 지금 예배드리는 그 자리에서 하나님 예배자의 자리로 세워갈 수 있도록 하나님께서 붙잡아 주시고 도와주세요. 하나님 집에서 방에서 하나님을 기억할 수 있도록 하나님 매 순간마다 하나님께서 은혜를 베풀어 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 주님 내게 있는 모든 것을 기쁨으로 드립니다. 지금 이 작은 마음이 열방으로 흘러가게 하소서. 지금 이 작은 마음이 열방으로 흘러가게 하소서. 주의 나라 이루어지게 하소서. 네, 같이 우리 기도하는데요. 우리 여호와는 내게 복을 주시고 우리 이렇게 아론의 축복으로 같이 서로 축복할게요. 우리 서로 마주 보면서 하고 우리 줌으로 보고 있는 친구들은 줌 화면 전체를 보면서 같이 이야기를 나눌게요. 여호와는 내게 복을 주시고 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 두사 평강 주시기를 원하노라. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다.
네, 우리 전도사님 나오셔서 같이 광고하는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 전도사님 나오실 때 매번 우리 수고해 주시는데 박수로 우리 환영하도록 하겠습니다. 네, 광고 내용 전달해드리도록 하겠습니다. 우리 친구들 PPT 봐주시고요. 계속해서 광고했던 내용은 우리가 성막에 대해서 4주 동안 함께 배우는 시간을 가집니다. 우리 친구들이 이것을 지식적으로 아는 것도 되게 중요하고 마음속에 이 내용을 새기는 것도 되게 중요합니다. 그래서 이 시간만큼은 집중해서 성막에 대해서 잘 듣는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 그리고 올해 가정 어드벤처가 7월 마지막 주 그리고 8월 첫째 주에 진행됩니다. 이것을 또 우리 친구들이 매년 있는 어드벤처라고 넘기지 않고 잘 이것을 기대하면서 기도하는 우리 친구들 되었으면 좋겠습니다. 그리고 지금 줌으로 예배드리는 친구들 계속 광고하고 있는데요. 접속할 때 본인의 이름으로 이렇게 접속해 주어야 합니다. 학교에서 사용을 하고 또 부모님 아이디로 접속하는 친구도 있는데요. 꼭 접속할 때 영문 말고요. 다른 이상한 이름으로 접속하는 친구도 있어요. 네, 그렇지 말고 본인의 이름으로 꼭 접속해 주시고요. 그리고 줌 화면에 이제 카메라를 켜면 이제 앞에 나오긴 하는데 한 페이지 넘기면 뒤에는요 거의 카메라를 꺼놓고 있어요. 네, 우리 친구들. 그러니까 누가 이렇게 우리 친구들 얼굴 보는 건 아니지만요. 우리가 바른 자세로 예배 드리는 건 아주 기본적인 거니까요. 꼭 주모 예배 드릴 때는 카메라를 켜줬으면 좋겠습니다. 그래서 우리 선생님들이나 우리 전사님, 목사님은요 한 번씩 이렇게 우리 친구들 얼굴을 보고 싶어서 이렇게 보는데 이름만 떠 있고 카메라가 계속 꺼져 있으면 되게 궁금하거든요. 그래서 지금 줌으로 예배 드리는 친구들은 자기 이름으로 접속을 하고 그리고 카메라를 예배 시간에 켜주세요. 네, 그럼 감사하겠습니다. 그리고 마지막으로 우리 5학년에 우리 한혜니 학생이 지금 서빙고에서 3부 예배에 그 어린이 1대1 수료식이 진행되고 있거든요. 그래서 이번에 한 100명도 수료하는데 그 중에 이제 어린이 1대1을 수료해서 지금 이제 수료식을 방금 가진 거 유튜브에 생중계된 사진이 있거든요. 한번 띄워 주시겠어요? 네, 전사님이 딱 해줘야 했어요. 네, 지금 그 중에 지나가다가 지금 여기 앞에 보이나요, 혹시요? 옆에, 예, 한동훈 집사님과 같이 가는, 네, 옆에 이렇게 혜니가 있는데요. 네, 그래서, 우리 친구들 1대1 그 광고가 나오거든요. 그래서 시간이 되거나 여건이 되면 꼭 출연했으면 좋겠습니다. 그래서, 제가 이제 광고 시간에 축하한다고 얘기한다고 했거든요. 우리 한번 박수 한번 보내겠습니다. 축하합니다. 네, 그리고 우리 친구들도 여기에 좀 이렇게 마음을 가지고 어린이 때에 참여했으면 좋겠습니다. 그럼 이제 광고를 마치고요. 우리 친구들 이제 각 소그룹으로 이동해 주세요. 다음 주에 만나요. 안녕히 계세요. 네, 다음 주에 만나요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.